friends and dear aspirants, Geography of India అంటే ఎస్ఐ అండ్ కానిస్టేబుల్ ఎగ్జామినేషన్ త్వరలో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఎస్ఐ అండ్ కానిస్టేబుల్ పీసీ నోటిఫికేషన్ రాబోతుంది. ఈ ఎస్ఐ అండ్ కానిస్టేబుల్లో జాగ్రఫీ ఆఫ్ ఇండియా అనేది మన సిలబస్ అండి. ఈ జాగ్రఫీ ఆఫ్ ఇండియాలో సిలబస్ ఏముంటుంది, ఈ యొక్క జాగ్రఫీ యొక్క వెయిటేజ్ ఎంత ఇన్ ఎస్ఐ ఎగ్జామినేషన్ యాజ్ వెల్ యాజ్ పోలీస్ కానిస్టేబుల్. ద వెయిటేజ్ ఆఫ్ జాగ్రఫీ, ఫస్ట్ వన్, ద వెయిటేజ్ ఆఫ్ జాగ్రఫీ ఇన్ ఎస్ఐ ఎగ్జామినేషన్ 35 to 40 marks, 35 to 40 marks in prelims as well as main examination. అంటే అది ప్రిలిమ్స్ కావచ్చు, మెయిన్స్ కావచ్చు, ప్రిలిమినరీ ఎగ్జామినేషన్లో కానీ మెయిన్స్ ఎగ్జామినేషన్లో కానీ ఈ ఎస్ఐకి సంబంధించి ఎన్ని మార్క్స్ అడుగుదడం జరుగుతుందంటే ద వెయిటేజ్ ఆఫ్ జాగ్రఫీ ఆఫ్ ఇండియా వచ్చేసి 35 to 40 మార్క్స్ in prelims as well as main examination. Okay, next one, in police constable PC, police constable examination, the geography of India, geography role, it plays pivotal role in PC constable, in police constable also. Generally 20 to 25 marks, 20 to 25 marks weightage in constable examination. 20 to 25 marks weightage in constable examination. Okay, it plays pivotal role in gender studies. It plays pivotal role in gender studies, SI examination as well as constable. మరి సిలబస్ ఏముంటుంది, జాగ్రఫీ ఆఫ్ ఇండియా సిలబస్ ఏంటి అనేది ఒకసారి మనం డిస్కషన్ చేద్దాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, వన్ ఇస్ జాగ్రఫీ ఆఫ్ ఇండియా సిలబస్. జాగ్రఫీ ఆఫ్ ఇండియా వన్ ఇస్ Geography of India, Geography of India syllabus, both SI examination as well as constable. SI మరియు కానిస్టేబుల్ ఎగ్జామినేషన్ రెండింటిలో కూడా జాగ్రఫీ ఆఫ్ ఇండియా ఉందన్నమాట. ఈ జాగ్రఫీ ఆఫ్ ఇండియాలో సిలబస్ ఫస్ట్ మనం డిస్కస్ చేయాలి. డిస్కస్ చేసేటప్పుడు ఫస్ట్ వన్, జాగ్రఫీ ఆఫ్ ఇండియాలో ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ size, location, size, location, physical settings of India, physical settings of India. One is physical settings of India, one is Geography of India, size, location, physical settings of India, first one. Number two, రెండవది unification of India, unification of India, number two, unification of India. And third one is climate of India, climate of India. Next one, river drainage system, river drainage system, river drainage system. Next one, irrigation projects, irrigation projects, river drainage system and irrigation projects. Next one, soils, next one, types of soils, and also
soil erosion, and also soil conservation methods. Soil conservation methods అంటే ముట్టిక క్రమక్షయ పద్ధతులు. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ forests means natural vegetation. Natural vegetation. Next one, wildlife sanctuaries. National parks, bioreserves and bio hotspots. Natural vegetation, wildlife sanctuaries, national parks, bioreserves and bio hotspots. Next one is agriculture. Next one is electricity. For example, electricity means idle power, Jala Vidyut Shakti, idle power. Number 2 is idle power, thermal power. Next one, geothermal energy. Next one, windmill energy. And so on. Next one is electricity, minerals and energy resources. Next one is minerals and energy resources. Next one, industries. Finally, transport system. And also next one is 2011 census records. 2011 census records. ఇది మన సిలబస్ అండి. కాబట్టి అందరూ కూడా లిసన్ కేర్ఫుల్లీ. జోగ్రఫీ ఆఫ్ ఇండియా అనగానే మనం చాలామంది జాగ్రఫీ ఆఫ్ ఇండియా అన్నప్పుడు వన్ ఈజ్ ఫిజికల్ జోగ్రఫీ, ఎకనామికల్ జోగ్రఫీ అండ్ థర్డ్ వన్ ఈజ్ డెమోగ్రఫీకి సంబంధించిన విషయాలు, హ్యూమన్ జోగ్రఫీ అంటారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సైజ్, లొకేషన్, ఫిజికల్ సెట్టింగ్స్ ఆఫ్ ఇండియా, యూనిఫికేషన్ ఆఫ్ ఇండియా, క్లైమేట్ ఆఫ్ ఇండియా, రివర్ డ్రైనేజ్ సిస్టమ్. ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే దీస్ ఆర్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఫిజికల్ సెట్టింగ్స్ కాబట్టి ఫిజికల్ జోగ్రఫీ ఆఫ్ ఇండియా. నెక్స్ట్ వన్ రివర్ డ్రైనేజ్ సిస్టమ్. నెక్స్ట్ వన్ సాయిల్స్, న్యాచురల్ వెజిటేషన్, అగ్రికల్చర్, ఎలక్ట్రిసిటీ. Next one, minerals and energy resources, industries. These are considered as economical geography and transport system also. Next one, 2011 census records and also
Some important tribal groups. Some important tribal groups. Some important tribal groups. For example, one is 2011 census records, and also tribal groups are considered as a human geography. Human geography. Human geography. Human geography. It plays pivotal role in essay examination as well as police constable, in prelims as well as mains. అంటే ప్రిలిమ్స్లోను మెయిన్స్ ఎగ్జామినేషన్లో ఇటు తెలంగాణ అయినా ఇన్ తెలంగాణ యాజ్ వెల్ యాజ్ ద స్టేట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కూడా జోగ్రఫీ అన్నప్పుడు మీకు ఏంటంటే జోగ్రఫీ ఆఫ్ ఇండియా అన్నప్పుడు ఈ అంశాలు మీ సిలబస్, ఇది సిలబస్కి సంబంధించిన అంశాలు. వన్ ఈజ్ సైజ్, లొకేషన్, ఫిజికల్ సెట్టింగ్స్ ఆఫ్ ఇండియా. నెంబర్ 2 యూనిఫికేషన్ ఆఫ్ ఇండియా, క్లైమేట్ ఆఫ్ ఇండియా, రివర్ డ్రైనేజ్ సిస్టమ్, ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్, soils, different type of soils according to ICR, what kind of soils are there అన్నప్పుడు different type of soils or various types of soils are there. One is 8 categories: alluvial soils and different type of soils, black regal soils, red soils, laterite soils, mountain soils, peaty soils. Okay, next one, natural vegetation, wildlife sanctuaries, national parks, bioreserves and biohotspots, agriculture, electricity, idle power, thermal power, geothermal energy, windmill energy, solar power, and also and so on. ఇవన్నీ కూడా డీటెయిల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వాలి, కాంప్రహెన్సివ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వాలి. కాబట్టి ఎస్ఐ ఎగ్జామినేషన్లో కానీ పోలీస్ కానిస్టేబుల్లో కానీ జాగ్రఫీ రోల్ వచ్చేసి ఎలా ఉందంటే ఇట్ ప్లేస్ పైవటల్ రోల్. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎస్ఐలో 35 to 40 మార్క్స్ ఇన్ ప్రిలిమ్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ మెయిన్స్. నెక్స్ట్ వన్ పీసీలో వచ్చేసి 20 to 25 మార్క్స్ వరకు రావడం జరుగుతుంది. కాబట్టి జోగ్రఫీ అనేది అత్యంత కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. కాబట్టి ఇటువంటి సబ్జెక్టును మనం ఎలా చదవాలి అనే దానిపై మనం క్లియర్ కట్గా ఇది సిలబస్ అండి. ఒకటి ఏమిటంటే ఫిజికల్ సెట్టింగ్స్కి సంబంధించి వన్ ఈజ్ ఫిజికల్ జోగ్రఫీ. నెంబర్ 2 వచ్చేసి ఎకనామికల్ జోగ్రఫీ అంటారు, అంటే అగ్రికల్చరు, సాయిల్స్, నెక్స్ట్ వన్ ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్స్, రివర్ డ్రైనేజెస్, ఇలాంటివన్నీ ఎకనామికల్ జోగ్రఫీ. అండ్ థర్డ్ వన్ ఈజ్ హ్యూమన్ జోగ్రఫీ. హ్యూమన్ జోగ్రఫీ మీన్స్ 2011 సెన్సస్ రికార్డ్స్ అంటే పాపులేషన్. నెక్స్ట్ వన్ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ట్రైబల్ పీపుల్స్ ఇన్హాబిటెడ్ ఇన్ వేరియస్ లొకేషన్స్, తోడా, కోట, బాడగా, నెక్స్ట్ వన్ సవర, గదబ, నెక్స్ట్ వన్ బోండా ట్రైబల్ గ్రూప్స్, గోండు ట్రైబల్ గ్రూప్స్, నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి లెప్చా, భూటియా, నెక్స్ట్ వన్ సెంటినలీస్, డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ట్రైబల్ గ్రూప్స్ ఇన్హాబిటెడ్ ఇన్ వేరియస్ లొకేషన్స్ అక్రాస్ ద కంట్రీ. వాటికి సంబంధించి ఏంటంటే ట్రైబల్ గ్రూప్స్ అండ్ ఆల్సో 2011 సెన్సస్ రికార్డ్స్ ఆర్ టు పాపులేషన్, ఇట్ ఈస్ బోత్ ఆర్ బిలాంగింగ్స్ టు హ్యూమన్ జోగ్రఫీ. మనం ఇలా డివైడ్ చేసుకొని పర్టికులర్గా ఈ టాపిక్స్ మీద మంచి పట్టు రావాలి. కమాండ్ వస్తే ఈజీగా మనం ఎస్ఐ ఎగ్జామినేషన్లో ఈ మార్క్స్ మీ జేబులో ఉన్నట్టే, మీ పాకెట్లో ఉన్నట్టే, అంత ఇంపార్టెంట్ రోల్ పోషిస్తుందండి. కాబట్టి మనం అలాంటి జోగ్రఫీని ఎలా చదువుకోవాలి, గతంలో మనకు ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ ఎలా అడిగారు అని దానిపై ఒకసారి ఇక్కడ చెప్తాను. ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ అండ్ ఆల్సో మోడల్ క్వశ్చన్స్. ఫస్ట్ వన్ సైజ్, నెంబర్ 2 ఈజ్ లొకేషన్ అండ్ ఫిజికల్ సెట్టింగ్స్ ఆఫ్ ఇండియా అన్నారు. అన్నప్పుడు మీకు క్వశ్చన్స్ ఎలా అడుగుతారంటే ఇంగ్లీష్ మీడియం వాళ్ళు ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయాలి. జనరలీ ఈ సైజ్, లొకేషన్, ఫిజికల్ సెట్టింగ్స్ ఆఫ్ ఇండియా అన్నప్పుడు ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ యాజ్ పర్ లాటిట్యూడ్స్ ఇండియా ఈజ్ సిచ్యువేటెడ్ ఎట్ డాష్ అంటాడు. అంటే అక్షాంశాల పరంగా భారతదేశం ఏ గోళంలో ఉంది. యాజ్ పర్ లాటిట్యూడ్స్ ఇండియా ఈజ్ సిచ్యువేటెడ్ ఎట్ డాష్. One is North Hemisphere, number 2 is options. One is North Hemisphere, Eastern Hemisphere, Western Hemisphere and Southern Hemisphere. Different type of questions. Okay, next one. The Tropic of Cancer does not pass in this state under. Does not pass. Which of the following states the Tropic of Cancer does not pass అని క్వశ్చన్ అడుగుతాడు. అంటే క్రింద పేర్కొన్న వాటిలో ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ అనేది పాస్ అవ్వదు. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్స్ ద ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ డస్ నాట్ పాస్ అన్నప్పుడు మనం ఏం చెప్పాలి, దానికి సంబంధించిన అంశాలు చూడండి, చాలా జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయాలండి. ఇలా అడిగినప్పుడు ఫస్ట్ వన్
డస్ నాట్ పాస్ అన్నప్పుడు మీకు ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతుంది? ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ ఏ స్టేట్స్ కూడా పాస్ అవుతుంది? ఇట్ పాసెస్ త్రూ 8 ఇండియన్ స్టేట్స్. వాట్ ఆర్ దే అండి? దే ఆర్ వన్ ఈజ్ గుజరాత్, మధ్యప్రదేశ్, రాజస్థాన్, త్రిపుర, మిజోరాం, ఛత్తీస్గఢ్, జార్ఖండ్ అండ్ వెస్ట్ బెంగాల్. వన్ ఈజ్ గుజరాత్, మధ్యప్రదేశ్, రాజస్థాన్, త్రిపుర, మిజోరాం, ఛత్తీస్గఢ్ అండ్ జార్ఖండ్ స్టేట్స్ ఇట్ పాసెస్ త్రూ. మీకు ఎప్పుడైతే ఆటోమేటిక్గా ఈ రాష్ట్రాల గుండా వెళ్తుందని తెలిసిందో, మరి ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ డస్ నాట్ పాస్ ఇన్ ది స్టేట్ అన్నప్పుడు ఆటోమేటిక్గా నీకు తెలుస్తుంది పోయేది ఎక్కడ, ఎలా పాస్ అవుతుందని తెలియాలి ఫస్ట్. తర్వాత నెక్స్ట్ వన్, ఫ్రమ్ ఈస్ట్ టు వెస్ట్. ఈ మధ్య కాలంలో ట్రెండ్ మారిందండి. ఏమని అడుగుతారంటే ద ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ పాసెస్ త్రూ ఫ్రమ్ ఈస్ట్ టు వెస్ట్ అకార్డింగ్ టు చరోలాజికల్ ఆర్డర్ అంటారు. అంటే ఆర్డర్లో పెట్టండి, ఈస్ట్ నుంచి వెస్ట్కి ఎలా పాస్ అయిపోతుందో ఆ స్టేట్స్ని ఆర్డర్లో గివ్ ద సీక్వెన్స్ ఫ్రమ్ ఈస్ట్ టు వెస్ట్. గివ్ ద సీక్వెన్స్ ఫ్రమ్ ఈస్ట్ టు వెస్ట్ అని క్వశ్చన్ అడగచ్చు. కాబట్టి ఇలా డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతారండి. ఇంకొక విషయం ఏంటంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 82.5 degree ఈస్ట్ లాంగిట్యూడ్ ఈజ్ ఏ ఇండియన్ స్టాండర్డ్ టైమ్. డూ యూ నో వెరీ వెల్? You know very well 82.5 degree east longitude it is a considered as a Indian standard time. ఇండియన్ స్టాండర్డ్ టైం అనేది నీకు నాకు అందరికీ తెలిసిన విషయమే. ఎవరైతే ఇక కాంపిటేటివ్ ఆస్పిరెంట్స్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్కి సంబంధించి ప్రిపేర్ అవుతుంటారో ప్రతి ఒక్కరికి కూడా, అంటే సీరియస్ ప్రిపరేషన్ ఉన్నవాళ్ళు, తర్వాత మామూలుగా ఏదో జాలీగా కూడా ప్రిపేర్ అయ్యే వాళ్ళు కూడా ఏం చెప్తారు, 82.5 degree ఈస్ట్ లాంగిట్యూడ్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ఇండియన్ స్టాండర్డ్ టైం అనేది ప్రతి ఒక్కరికి తెలుసు. నోస్ వెరీ వెల్. కానీ ఇక్కడ విషయం ఏంటంటే, మీకు క్వశ్చన్ ఎలా అడుగుతాడంటే, యాజ్ పర్ లాంగిట్యూడ్స్ ఇండియా లైస్ బిట్వీన్ 68 degrees and 7 minutes up to 97 degrees 25 minutes అంటాడు. 68 డిగ్రీ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి అప్ టు 97 degrees 25 minutes వరకు ఉంది. Why? Geographers అనేవాళ్ళు 82.5 degree east longitude is considered as Indian standard time. Why it is considered as Indian standard time? As per longitudes it lies between 68 degrees to up to 97 degrees 25 minutes. Why Indian standard time 82.5 degree east longitude is considered as Indian standard time? అంటే 68 నుంచి 97 వరకు ఉంది కదా, మరి 82.5 degree ఈస్ట్ లాంగిట్యూడ్ని ఇండియన్ స్టాండర్డ్ టైం అని ఎందుకు అంటారు అని క్వశ్చన్ అడుగుతారు. ఆల్రెడీ ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అడిగారండి ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్. అంటే 68 నుంచి స్టార్ట్ అయింది అప్ టు 97 degrees 25 minutes. వై ఇట్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఇండియన్ స్టాండర్డ్ టైం? దీన్ని ఎందుకు తీసుకోవాలి, ఎందుకు పరిగణించాలి అని క్వశ్చన్ అడిగినప్పుడు మీరు ఏం చెప్పాలి? మరి ఇలాంటివి అంశాలన్నీ కూడా ఉంటాయి. మనకు చాలామంది డిఫరెంట్ ఒపీనియన్స్ డెలివరీ చేస్తారు. డెలివరీ చేసేది ఎలా ఉంటుందంటే డిఫరెంట్ ఒపీనియన్స్ డెలివరీ చేయడం జరుగుతుంది. కొంతమంది ఏమంటారంటే ఇట్ పాసెస్ త్రూ మిడిల్ ఆఫ్ ద కంట్రీ అని, తర్వాత ఇట్ పాసెస్ త్రూ 5 ఇండియన్ స్టేట్స్, ఇట్ పాసెస్ త్రూ ఆంధ్రప్రదేశ్. జోగ్రఫర్స్ అలానే కన్సిడర్ చేశారు, ఆస్ట్రానమర్స్ అలా చెప్పారు. ఇలాంటివి కాదు విషయాలు. 82.5 degree ఈస్ట్ లాంగిట్యూడ్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఇండియన్ స్టాండర్డ్ టైం బికాస్ ఆఫ్, ఎందుకనగా అంటే యాజ్ పర్ ఆస్ట్రానమర్స్ అండ్ ఆల్సో జోగ్రఫర్స్, అంటే ఖగోళ శాస్త్రవేత్తల ప్రకారం, తర్వాత భూగర్భ శాస్త్రవేత్తల ప్రకారం, ఆ భూగోళ శాస్త్రవేత్తల ప్రకారం ఇక సూర్యుని యొక్క కిరణాలు ద సన్ రేసెస్ వర్టికల్ ఆన్ విచ్ మెరిడియన్ విచ్ లాంగిట్యూడ్, అంటే ఏ రేఖాంశంపై సూర్యుని యొక్క కిరణాలు వర్టికల్గా పడతాయో ఆ రేఖాంశం దట్ లాంగిట్యూడ్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఇండియన్ స్టాండర్డ్ టైం. 82.5 degree ఈస్ట్ లాంగిట్యూడ్ మీదకి రాగానే ఏమవుతుందంటే ద సన్ రైసెస్ వర్టికల్ ఆన్ ఇండియన్ టెరిటరీ, సూర్యుని యొక్క కిరణాల భారతపు భాగంపై నిలువుగా ఎక్కడ పడుతుంది 82.5 degree ఈస్ట్ లాంగిట్యూడ్ మీద పడగానే మెరిడియన్ టైం అంటే ఆఫ్టర్నూన్ అవుతుంది. దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఇండియన్ స్టాండర్డ్ టైం. ఓకే, అండర్స్టూడ్ ఎవరీ వన్. ఇలాంటి అంశాలు కూడా మనం చాలా జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయాలి. అలా అడుగుతాడు. తర్వాత ఇంకేంటంటే, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫిజికల్ సెట్టింగ్స్ ఆఫ్ ఇండియా అన్న మీకు ఏంటంటే ఒక లిజన్ వన్ థింగ్ ఏంటంటే లిజన్ వన్ థింగ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఏమంటారంటే రైట్ నౌ ఇన్ ఇండియన్ టెరిటరీ దెర్ ఆర్ 28 states అండ్ 8 union territories. ఒక విషయం గుర్తుంచుకోవాలండి, ప్రస్తుతం దేశంలో 28 states అండ్ 8 union territories. లిజన్ కేర్ఫుల్లీ. ఏంటంటే 28 states అండ్ 8 union territories ఉన్నాయి.
ఏంటి విషయం ఏంటంటే ఇన్ 2019 October 31st, on 31st October 2019, the Jammu and Kashmir bifurcated into two union territories. The Jammu and Kashmir state bifurcated into two union territories. One is Jammu and Kashmir Union Territory and Ladakh Union, Ladakh అని కూడా అంటారండి, లడాక్ యూనియన్ టెరిటరీ. అప్పుడు 2019 October 31st the Jammu and Kashmir state bifurcated into two union territories. One is Jammu and Kashmir Union Territory and Ladakh Union Territory. గతంలో ప్రీవియస్గా వచ్చేసి ఎన్ని ఉన్నాయి? 7 ఉన్నాయి. 7కి ఇప్పుడు 2 కలిపితే ఎంత అవుతుందండి? దేర్ ఆర్ 9 యూనియన్ టెరిటరీస్. బట్ in 2020 January 26th, 2020 January 26th ఏం చేశారంటే డామన్ అండ్ డయ్యూ అండ్ దాద్రా నగర్ హవేలీ separate union territories. One is Daman and Diu and number 2 is Dadra Nagar Haveli. Daman and Dadra Nagar Haveli both are రెండింటిని ఏం చేస్తారు? మెర్జ్గా పరిగణించి, అంటే రెండింటిని కూడా కలిపేసి ఒకే యూనియన్ టెరిటరీగా కన్సిడర్ చేశారు. కాబట్టి ప్రస్తుతం రైట్ నౌ హౌ మెనీ territories, union territories in the country? There are 8 union territories in the country and 28 states. ఈ విషయాన్ని మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. డామన్ అండ్ డయ్యూ అండ్ దాద్రా నగర్ హవేలీ which year? The Daman and Diu and Dadra Nagar Haveli were formed which year అని క్వశ్చన్ అడిగితే జనరల్లీ 1 యూనియన్ టెరిటరీగా కన్సిడర్ చేస్తున్నారు డామన్ అండ్ డయ్యూ అండ్ దాద్రా నగర్ హవేలీ. which year అంటే in 2020 January 26th. ఇలాంటి విషయాలు మనం గుర్తుంచుకోవాలండి. ఓకేనండి, ఇలాంటి క్వశ్చన్స్. తర్వాత సమ్ ఇంపార్టెంట్ కరెంట్ జోగ్రఫీస్. వన్ ఈజ్ కరెంట్ జోగ్రఫీకి సంబంధించిన విషయాలు చూడండి. వన్ ఈజ్ గాల్వన్ వ్యాలీ. యు నో వెరీ వెల్ గాల్వన్ వ్యాలీ. రీసెంట్గా గాల్వన్ వ్యాలీ వచ్చేసి చాలా సెన్సిటివ్ జోన్గా మారింది. ఇట్ ఈస్ అ వెరీ సెన్సిటివ్ జోన్ గాల్వన్ వ్యాలీ. మరి వేర్ ఇట్ ఈస్ సిచ్యువేటెడ్, జోగ్రఫికలీ వేర్ ఇట్ ఈస్ సిచ్యువేటెడ్, why it is a conflict, why it is a controversial, why it is a dispute between India and China. అంటే భారత్ చైనాల మధ్య ఎందుకు కాంట్రవర్షియల్గా మారింది, అసలు ఏంటి గాల్వన్ వ్యాలీ అంటే ఏంటి, జాగ్రఫికల్లీ ఆర్ ఒరిజినల్లీ ఎక్కడుంది, ఒరిజినల్లీ వేర్ ఇట్ ఈస్ సిచ్యువేటెడ్, వేర్ ఈస్ లొకేటెడ్ అనేది తెలుసుకొని మరి ఎందుకు, why because of Indian military and also Chinese military stand up Galwan Valley in 2020 June month. It is a very sensitive zone. It is a very controversial places. It is a very dispute place between India and China. దానికి సంబంధించిన విషయాలు మనం గుర్తుంచుకోవాలి. And also Doklam Plateau also generally it is also controversial place in between India and China and Bhutan. So physically, according to Doklam Plateau, where it is situated? It is situated in Tri-Junction. It is situated in Tri-Junction, lies between India, China, and also China means Tibet, and the third one is Bhutan. Sir, it appears like మీకు క్వశ్చన్స్ ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నారంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వన్ ఇస్ డోక్లాం ప్లాట్యూ అనేది ఎలా కనిపిస్తుంది జోగ్రఫికల్గా ఆర్ ఫిజికల్గా, ఇది ఎలా, ఇట్ అపియర్స్ లైక్ ఏ చికెన్ స్నెక్ అంటే కోడిపుంజ మెడ ఆకారంలో ఉంటుందండి. మీకు రేపు క్వశ్చన్ అడిగేది ఇలాంటివి, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ టెరిటరీ అపియర్స్ లైక్ ఏ చికెన్ స్నెక్ అని క్వశ్చన్ అడుగుతాడు. అంటే కోడిపుంజ మెడ ఆకారంలో కనిపించేది ఏది అంటాడు. సార్ జనరల్లీ కోడిపుంజ మెడ ఆకారంలో కనిపించే ప్రాంతం, ఇట్ ఈస్ ఎ కాంట్రవర్షియల్ ప్లేస్. ఇట్ ఈస్ సిచ్యువేటెడ్ Tri-Junction, lies between India, Tibet, Chinese Tibet Autonomous Region, and the third one is Bhutan. Tri-Junction. It is situated in Tri-Junction. Sir, it is also controversial place in between India, China, and Bhutan. ఓకే, ఇలాంటి అంశాలు మనం తెలుసుకోవాలి, కాంట్రవర్షియల్ అంశాలు. తర్వాత సర్క్రిక్, నెక్స్ట్ వన్ ఆక్చైచిన్, ఇలాంటి అంశాలు. అలాంటివి మీకు ఫిజికల్ సెట్టింగ్స్లో అడుగుతారు. నెక్స్ట్ వన్ ఫస్ట్ సన్ రైజ్ ఇండియన్ స్టేట్. ఫస్ట్ సన్ రైజ్ which location? For example, one is Arunachal Pradesh, first sunrise state. So that's why it is considered as the land of sunrise. Dipu Pass in Arunachal Pradesh. First sunrise at Dipu Pass in Arunachal Pradesh. Dong Valley, situated in Dong Valley.
So generally, Arunachal Pradesh state is known as geographically where it is situated. The state of Arunachal Pradesh, it is geographically or originally it is situated northeast frontier. అంటే ఈశాన్య భాగంలో చివరి సరిహద్దుగా ఉంది. దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ నార్త్ ఈస్ట్ ఫ్రంటియర్ ఏజెన్సీ. నెఫా. నెఫా స్టాండ్స్ ఫర్ నెఫా, NEFA, నెఫా, NEFA, నెఫా. నెఫా స్టాండ్స్ ఫర్ నార్త్ ఈస్ట్ ఫ్రంటియర్ ఏజెన్సీ అంటారు. మీకు అడిగేది క్వశ్చన్స్ ఇలానే అడుగుతారండి. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇండియన్ స్టేట్ ఈజ్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ఎ నార్త్ ఈస్ట్ ఫ్రంటియర్ ఏజెన్సీ అంటాడు. నార్త్ ఈస్ట్ ఫ్రంటియర్ ఏజెన్సీ అని దేనికి పిలుస్తారంటే ద స్టేట్ ఆఫ్ అరుణాచల్ ప్రదేశ్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ఎ నార్త్ ఈస్ట్ ఫ్రంటియర్ ఏజెన్సీ. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతాడు. కాబట్టి మీకు నేను ఐ విల్ డిస్కస్ వెరీ కాంప్రిహెన్సివ్లీ, డోంట్ వరీ. Number 2, unification of India. Number 2 is unification of India. Generally, unification of India. మీకు క్వశ్చన్స్ ఎలాంటివి అడుగుతున్నారంటే which is the highest elevation point? Which is the highest elevation point in Western Ghats అంటాడు. Which is the highest elevation point in Western Ghats? ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అడగడం జరుగుతుంది. విచ్ ఇస్ ద హైయెస్ట్ ఎలివేషన్ పాయింట్ ఇన్ ద వరల్డ్ అన్నప్పుడు అనైముడి ఈజ్ ద హైయెస్ట్ ఎలివేషన్ పాయింట్. అనైముడి ఈజ్ ద హైయెస్ట్ ఎలివేషన్ పాయింట్ ఇన్ వెస్టర్న్ ఘాట్స్. సో geographically where it is situated, Anaimudi is a highest elevation for our highest mountain peak in Western Ghats is in Kerala. So the height of Anaimudi is 2,695 meters. 2,695 meters. It is the highest elevation point in Western Ghats. మీకు క్వశ్చన్స్ ఎలా అడుగుతారంటే జనరలీ ద వెస్టర్న్ ఘాట్స్, ఈస్టర్న్ ఘాట్స్, దక్కన్ ప్లాట్యూ ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే పెనిన్సులర్ ప్లాట్యూ. సో దీస్ ఆర్ యాజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ పెనిన్సులర్ ప్లాట్యూ. పెనిన్సులర్ ప్లాట్యూ అనేది ఎలాంటిది అంటే ఇట్ ఈస్ ద లార్జెస్ట్ ల్యాండ్ ఫామ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఏరియా. అంటే విస్తీర్ణ పరంగా భారతదేశంలో అతిపెద్ద భూస్వరూపం వచ్చేసేది అంటే పెనిన్సులర్ అప్లాండ్ ఆర్ పెనిన్సులర్ ప్లాట్యూ ఈస్ ద లార్జెస్ట్ ల్యాండ్ ఫామ్ ఇన్ ఇండియా ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఏరియా. అంటే విస్తీర్ణత దృష్ట్యా, వైశాల్యత దృష్ట్యా భారతదేశంలో అతిపెద్ద భూస్వరూపం వచ్చేసేది అంటే పెనిన్సులర్ అప్లాండ్ ఆర్ పెనిన్సులర్ ప్లాట్యూ ఈస్ ద బిగ్గెస్ట్ ల్యాండ్ ఫామ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఏరియా. సార్ ఇట్ ఆక్యుపైస్ 16 lakhs per kilometers ల్యాండ్ ఏరియా. ఇట్ ఆక్యుపైస్ ఎంత భూభాగాన్ని ఆక్రమించింది? 16 లక్షల చదరపు కిలోమీటర్ల భూభాగాన్ని ఆక్రమిస్తుంది. ఇట్ ఆక్యుపైస్ 16 lakhs per kilometers. ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఏరియా ఇట్ ఈస్ ద బిగ్గెస్ట్ ల్యాండ్ ఫామ్ ఇన్ ద కంట్రీ. మీకు క్వశ్చన్స్ మనకి ఎలా అడిగాడంటే ఇలాంటి అంశాలు అడుగుతాడు. తర్వాత నెక్స్ట్ వన్ పెనిన్సులర్ ప్లాట్యూ. పెనిన్సులర్ ప్లాట్యూ ఈజ్ అన్ ఏన్షియంట్ ప్లాట్యూ ఇన్ ద వరల్డ్. పెనిన్సులర్ ప్లాట్యూ ఈజ్ అన్ ఏన్షియంట్ ప్లాట్యూ ఇన్ ద వరల్డ్ బట్ ఇట్ వాజ్ ఫార్మ్డ్ ఇన్ విచ్ ఎరా అని క్వశ్చన్ అడుగుతాడు. ఏ యుగంలో ఏర్పడింది ఇది అని క్వశ్చన్ అడిగితే ఏం రాస్తామండి? కాబట్టి మెసోలిథిక్ ఎరా, నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి కార్బోనిఫెరస్ ఎరా, ప్రీ కాంబ్రియన్ ఎరా అండ్ నన్ ఆఫ్ ద అబవ్. ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అడిగితే చాలామంది ఇబ్బంది పడతారు. కాబట్టి జనరలీ పెనిన్సులర్ అప్లాండ్, it is an ancient plateau in the world. Peninsular upland. Peninsular upland. It is an ancient plateau. It is an ancient plateau in the world. Not only India, it is an ancient plateau in the world. ప్రపంచంలో అతి పురాతనమైనది అండి. It is an ancient plateau in the world, peninsular plateau. ఎప్పుడు ఏర్పడింది? ఇట్ వాజ్ ఫార్మ్డ్, ఇట్ వాజ్ ఆరిజినేటెడ్ ఇన్ ప్రీ కాంబ్రియన్ ఎరా అండి. ప్రీ కాంబ్రియన్ ఎరా, ప్రీ కాంబ్రియన్ యుగంలో ఏర్పడింది అండి ఇది. ప్రీ కాంబ్రియన్, ఇట్ వాజ్ ఫార్మ్డ్ ఇన్ ప్రీ కాంబ్రియన్ ఎరా. ఇలాంటి క్వశ్చన్సే మనకు అడిగేది ప్లేన్ ఎగ్జామినేషన్లో. సంట్ చేయాలండి. జాగ్రఫీలో ప్రతి అంశాన్ని కూడా నేను కాంప్రిహెన్సివ్గా చెప్తాను మీకు. కాబట్టి ఇటువంటి అవకాశాన్ని మీరు చాలా జాగ్రత్తగా ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ చేసుకోవాలి, సద్వినియోగం చేసుకోవాలి.
కాబట్టి మనకి ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ కూడా అడగడానికి అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి. తర్వాత మీకు చూడండి తోడా ట్రైబల్ గ్రూప్. మీ క్వశ్చన్స్ గతంలో అడిగిన క్వశ్చన్స్ అండి ఇవి, ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ ఇన్ ఎస్ఐ యాజ్ వెల్ యాజ్ కానిస్టేబుల్ ఎగ్జామినేషన్స్. తోడా ట్రైబల్ గ్రూప్స్ ఆర్ ఇన్హాబిటేటెడ్. ఇన్హాబిటేటెడ్ అంటే నివసించడం. మరి తోడా ట్రైబల్ గ్రూప్ అనే వాళ్ళు ఎక్కడ ఉంటారండి? తోడా ట్రైబల్ గ్రూప్స్ ఆర్ ఇన్హాబిటేటెడ్ ఇన్ నీలగిరి మౌంటైన్స్, నీలగిరి హిల్స్. సార్ నీలగిరి హిల్స్ స్ప్రెడ్ ఓవర్ తమిళనాడు, కర్ణాటక అండ్ ద స్టేట్ ఆఫ్ కేరళ. అంటే నీలగిరి కొండలు అనేవి ఎక్కడున్నాయంటే తమిళనాడు, కర్ణాటక అండ్ కేరళ రాష్ట్రాల్లో స్ప్రెడ్ ఓవర్ ఇన్ తమిళనాడు, కర్ణాటక అండ్ కేరళ స్టేట్స్ నీలగిరి హిల్స్. ట్రైబల్ గ్రూప్స్ ఇన్ నీలగిరి హిల్స్, వన్ ఇస్ తోడా, కోటా అండ్ బాడగా ట్రైబల్ గ్రూప్స్. గతంలో మనకి ఎస్ఐ ఎగ్జామినేషన్ అండ్ కానిస్టేబుల్ ఎగ్జామ్స్లో తోడా ట్రైబల్ గ్రూప్స్ ఎక్కడ ఇన్హాబిటేటెడ్, ఎక్కడ నివసిస్తారు అని క్వశ్చన్ అడిగారు. కాబట్టి తోడా ట్రైబల్ గ్రూప్స్ ఆర్ ఇన్హాబిటేటెడ్ ఇన్ నీలగిరి హిల్స్, నీలగిరి కొండల్లో నివసిస్తారండి వీళ్ళు. ఎస్, ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ మనకు డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఐలాండ్స్ వర్ ఫార్మ్డ్ బై ద వాల్కనిక్ ఆరిజిన్ అని కూడా మనకు గతంలో క్వశ్చన్. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఐలాండ్స్ వర్ ఫార్మ్డ్ బై ద వాల్కనిక్ ఆరిజిన్, volcanic origin. Which of the following islands were formed by the volcanic origin in question అడుగుతాడు. Which of the following islands were formed by the volcanic origin? So generally Andaman Islands, Andaman and Nicobar Islands, Andaman and Nicobar. Andaman Nicobar, it is a union territory as well as islands. Andaman Nicobar Islands ఇంటిగ్రల్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇండియన్ టెరిటరీ. భారతదేశంలో అంతర్భాగంగానే ఈ యొక్క అండమాన్ అండ్ నికోబార్ ఐలాండ్స్ని పరిగణిస్తారండి. ఇంటిగ్రల్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇండియన్ టెరిటరీ అండమాన్ అండ్ నికోబార్ ఐలాండ్స్. అండమాన్ నికోబార్ ఐలాండ్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ యూనియన్ టెరిటరీ డైరెక్ట్ రూల్డ్ బై ద యూనియన్ గవర్నమెంట్. ఎస్, అండమాన్ నికోబార్ ఐలాండ్స్ వర్ ఫార్మ్డ్ బై ద వాల్కనిక్ ఆరిజిన్. వాల్కనిక్ ఆరిజిన్ అంటే అగ్నిపర్వత విస్ఫోటన కారణంగా ఏర్పడ్డాయి ఈ యొక్క అండమాన్ అండ్ నికోబార్ ఐలాండ్స్ వర్ ఫార్మ్డ్ బై ద వాల్కనిక్ ఆరిజిన్. దట్స్ వై దీస్ ఐలాండ్స్, అండమాన్ ఐలాండ్స్ అండ్ నికోబార్ ఐలాండ్స్ వర్ ఫార్మ్డ్ బై ద వాల్కనిక్ ఆరిజిన్. అంటే అలా విషయాలు. సార్ వాట్ ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్ ఐలాండ్స్, వాల్కనిక్ ఐలాండ్స్ ఇన్ అండమాన్ అండ్ నికోబార్? వన్ ఈజ్ అండమాన్ నికోబార్ ఐలాండ్స్ volcanoes are, one is barren volcano, barren volcano, and number two is Narcondam. One is barren and number two is Narcondam. Barren and Narcondam both are volcanic islands. For example, గతంలో మనకు ఆంధ్రప్రదేశ్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్లో కానీ కొన్ని విషయాల్లో ఇలా అడిగారండి. barren islands. So generally Andaman Islands were classified into 4 categories. Andaman Islands are classified into 4 categories: North Andaman, Middle Andaman, South Andaman and Little Andaman and also Cornico. ఇలా చెప్తారనమాట. వన్ ఈజ్ నార్త్ అండమాన్, మిడిల్ అండమాన్, సౌత్ అండమాన్ అండ్ లిటిల్ అండమాన్. ఇలా 4 categories గా డివైడ్ చేశారు. బట్ జనరలీ ఆర్ జాగ్రఫికల్లీ ఆర్ ఒరిజినల్లీ ద బ్యారన్ ఐలాండ్ ఈజ్ సిచ్యువేటెడ్ ఇన్ విచ్ ఐలాండ్ అని క్వశ్చన్ అడిగాడు. ఏ ఐలాండ్లో ఉంది ఈ యొక్క బ్యారన్ ఐలాండ్? ఈ యొక్క బ్యారన్ వాల్కెనో ఈజ్ ఇన్ సౌత్ అండమాన్. South Andaman. Where it is situated is in South Andaman, barren island. According to eruption అంటే విస్ఫోటనం అండి. According to eruption, barren island is belonging to dash అని క్వశ్చన్ అడుగుతారు. అంటే విస్ఫోటనాన్ని బట్టి బ్యారన్ వాల్కెనో ఏ జాతికి చెందింది? యాజ్ పర్ volcanic eruption, the barren is belonging to, one is active volcano, number two is extinct volcano, and the third one is dormant volcano, and fourth one is none of the above. ఇలా క్వశ్చన్స్ అడుగుతాడు. barren, according to eruption, barren volcano is belonging to active volcano, frequently erupted. Active volcano is considered as active volcano. Active volcano is a best example for active volcano. And Narcondam geographically is in North Andaman. Where it is situated is in North Andaman. It is, according to eruption, it is belonging to extinct volcano. It is belonging to extinct
volcano. Okay, these are important points. ఇలా different type of questions మనకు SI and కానిస్టేబుల్ ఎగ్జామినేషన్లో అడుగుతారు. And the third one is climate of India. Climate of India. Third one is climate of India. Climate of India కు సంబంధించి మనకు క్వశ్చన్స్ ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ అడగబోతారు అనేది కూడా మనం చెప్తాం. ద లో టెంపరేచర్. సార్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన గతంలో ఏమడిగారంటే ఆన్ ద గ్లోబ్ అంటే భూగోళంపై ద హై ప్రెషర్ విండ్స్ ఆల్వేస్ కన్ఫ్లుయెన్స్ అట్ డాష్. ఆన్ ద గ్లోబ్ ద హై ప్రెషర్ విండ్స్ ఆల్వేస్ కన్ఫ్లుయెన్స్ అట్ డాష్. అంటే ఈ భూగోళంపై అధిక పీడన గాలులు ఎల్లప్పుడూ ఎక్కడ కలుస్తాయి అని క్వశ్చన్. ఈ క్వశ్చన్ మన గతంలో ఎస్ఐ ఎగ్జామినేషన్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ ఇలాంటి అంశాలు మనకు ఒకసారి రావడం జరిగిందండి. కాబట్టి ఆన్ ద గ్లోబ్ ద హై ప్రెషర్ విండ్స్ ఆల్వేస్ కన్ఫ్లుయెన్స్ అట్ డాష్ అని క్వశ్చన్ అడుగుతాడు. అప్పుడు మనం ఆన్సర్ డిఫరెంట్గా ఇస్తారు. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ద హై ప్రెషర్ విండ్స్ ఆల్వేస్ కన్ఫ్లుయెన్స్ అట్ అన్నప్పుడు వన్ ఈజ్ బే ఆఫ్ బెంగాల్, నెంబర్ 2 ఈజ్ Savannah grassland. The high pressure winds always confluence at అని క్వశ్చన్ అడిగినప్పుడు the high pressure winds always confluence at dash అని క్వశ్చన్ అడిగినప్పుడు మీకు కింద ఆప్షన్స్ ఎలా ఇస్తారంటే బే ఆఫ్ బెంగాల్, నెంబర్ 2 ఈజ్ Savannah grasslands, and third one is tropical region, అండ్ 4th one is ఈక్వటోరియల్ లో ప్రెషర్ బెల్ట్ అని ఇలా రకరకాలుగా అడుగుతాడు. కాబట్టి ద హై ప్రెషర్ విండ్స్ ఆల్వేస్ కన్ఫ్లుయెన్స్ అట్ ఈక్వటోరియల్ లో ప్రెషర్ బెల్ట్ అండి. ఈక్వటోరియల్ లో ప్రెషర్ బెల్ట్ మీకు ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అడగడం జరిగింది. ఈక్వటోరియల్ లో ప్రెషర్ బెల్ట్, ఈక్వటోరియల్ లో ప్రెషర్ బెల్ట్ అని ఒకటి. ఇంకొక విషయం ఏమంటారంటే ఐటీసీజెడ్ అంటారు. ఐటీసీజెడ్ ద హై ప్రెషర్ విండ్స్ ఆల్వేస్ కన్ఫ్లుయెన్స్ అట్ ఈక్వటోరియల్ లో ప్రెషర్ బెల్ట్ అండ్ ఆల్సో ఐటీసీజెడ్. ఐటీసీజెడ్ స్టాండ్స్ ఫర్ ఇంటర్ ట్రాపికల్ కాన్వర్జెంట్ జోన్. ఈ క్వశ్చన్స్ మనకు ఎస్ఐ ఎగ్జామినేషన్ అదేవిధంగా కానిస్టేబుల్ ఎగ్జామినేషన్లో అడిగారు. ఇంకా మనకు ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ అడగడానికి అవకాశాలు ఉన్నాయంటే భారతదేశంలో ద హై టెంపరేచర్ రికార్డెడ్ ఎట్ డాష్ అని క్వశ్చన్ అడుగుతారు. హై టెంపరేచర్ రికార్డెడ్ ఎట్ జనరలీ థార్ డెజర్ట్ ఇన్ రాజస్థాన్. ద హై టెంపరేచర్ రిసీవ్స్ అట్ థార్ డెజర్ట్ ఇన్ రాజస్థాన్. నెక్స్ట్ వన్ మీకు ఇంకా క్వశ్చన్స్ జనరల్గా ఎలా క్వశ్చన్స్ అడుగుతారంటే భారతదేశంలో లో రెయిన్ఫాల్, లిటిల్ రెయిన్ఫాల్ ఆర్ లెస్ రెయిన్ఫాల్ రిసీవ్స్ అట్ డాష్ అంటాడు. లిటిల్ రెయిన్ఫాల్ రిసీవ్స్ అట్ అన్నప్పుడు మనం ఏం చెప్పాలంటే వన్ ఈజ్ లడక్ ఆర్ లడఖ్లో వచ్చేసి ఓన్లీ 5 centimeters యాన్యువల్ రెయిన్ఫాల్ రికార్డెడ్ ఎట్ లడక్ యూనియన్ టెరిటరీ. లే ఆర్ లేక్ అనే ప్లేస్లో ఓన్లీ జస్ట్ 5 centimeters యాన్యువల్ రెయిన్ఫాల్ రికార్డెడ్ ఎట్ లే ఆర్ లేక్ ఇన్ జమ్మూ ఇన్ లడక్ యూనియన్ టెరిటరీ. నెక్స్ట్ వన్ ఇలాంటి అంశాలు రకరకాలుగా విషయాలు అడుగుతారండి. రేపు మనకు క్వశ్చన్స్ ఎలా అడుగుతారంటే హెవీ రెయిన్ఫాల్ రికార్డెడ్ ఎట్ ఇన్ ఇండియన్ టెరిటరీ ద హెవీ రెయిన్ఫాల్ రికార్డెడ్ ఎట్ డాష్ అంటారు. హెవీ డౌన్పోర్ ఆఫ్ రెయిన్స్ రికార్డెడ్ ఎట్ డాష్ అన్నప్పుడు జనరలీ అందరూ కూడా ఎలా రాస్తారంటే హెవీ డౌన్పోర్ ఆఫ్ రెయిన్స్ రికార్డెడ్ ఎట్ డాన్ అన్నప్పుడు మాన్సూన్ డ్రామ్ అని చిరపుంజి అని పెడతారు. ఎస్, ఓకే, నైస్. కాబట్టి మాన్సూన్ డ్రామ్ అండ్ చిరపుంజిలో వచ్చేసి హెవీ రెయిన్ఫాల్ రికార్డెడ్ అవుతుందన్న విషయం మనందరికీ తెలిసిన విషయం. మరి వాట్ కైండ్ ఆఫ్ రెయిన్ఫాల్ అక్కర్స్ ఇన్ మాన్సూన్ డ్రామ్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ చిరపుంజి అంటాడు. కాబట్టి మాన్సూన్ డ్రామ్లో కానీ చిరపుంజిలో కానీ ఏ రకమైన వర్షపాతం పడుతుంది అని క్వశ్చన్ అడిగితే ఏం చెప్తారండి ఆన్సర్? వాట్ కైండ్ ఆఫ్ రెయిన్ఫాల్ అక్కర్స్ in Masan Drum as well as Chirapunji. So generally rainfall వచ్చేసి types of rainfall. One is convectional rainfall. Number 2 is cyclones, and the third one is orographic rainfall, and fourth one is 1 or 3 correct. 1 and 3 correct. ఇలా క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు. సో జనరలీ
In Maasindram as well as Cherrapunji, what kind of rainfall occurs in Maasindram as well as Cherrapunji? Orographic rainfall occurs in Maasindram and Cherrapunji. Orographic rainfall means, sir, generally orographic rainfall ante ila untundandi. Listen carefully. Orographic rainfall, it is a mountain. It is a mountain. It is a mountain. So generally the winds ఇలా బ్లో అవుతాయి. ఇలా బ్లో అయినప్పుడు ఏమవుతుందంటే rainfall ఇక్కడ పడుతుందండి. The heavy rainfall occurs in frontal side of the mountain. అంటే frontal side అంటే ఈ భాగంలో వర్షపాతం ఎక్కువగా పడుతుందండి. ఈ వర్షపాతం ఎక్కువ. దీన్ని this side is known as windward side. Windward side, and another side is leeward side or rain shadow region. Leeward side or rain shadow region and rain shadow region. కాబట్టి ఇక్కడ ఉంటాయి అన్నమాట అవి ఏవి సార్? Maasindram and also one is Maasindram and number 2 is Cherrapunji, which is both are located in Khasi Hills and Garo Hills. అక్కడ కాబట్టి ఏ రకమైన వర్షపాతం, వాట్ కైండ్ ఆఫ్ రెయిన్ఫాల్ అక్కర్స్ అంటే ఓరోగ్రఫిక్ రెయిన్ఫాల్ అంటారు. ఈ రకమైన వర్షపాతాన్ని ఏమంటారండి? ఓరోగ్రఫిక్ రెయిన్ఫాల్. ఓరోగ్రఫిక్ రెయిన్ఫాల్ అంటారు. ఓరో అంటే వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఓరో? ఓరో మీన్స్ మౌంటైన్. ఇట్ ఈస్ అ గ్రీక్ వర్డ్. ఓరో మీన్స్ గ్రీక్ వర్డ్. The meaning of Oro ante, Oro means Greek word. It is the meaning of English meaning which is mountain. Telugulo emantaru parvatam antaru. Kabatti parvatiya varshapaatam orographic rainfall anedi Maasindram lo padutundi. Ilanti questions adugutaru. Next one is river drainage system. Ee dini meeda manaku baga questions adagam jarigindandi. Very very important chapters. One is river drainage system and also projects. SI examination and also constable examination lo baga questions adigaru. మనం జనరల్గా మనకు రివర్ డ్రైనేజ్ సిస్టంలో విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ రివర్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ లైఫ్ లైన్ ఆఫ్ రాయలసీమ? అంటే లైఫ్ లైన్ ఆఫ్ రాయలసీమ అంటే ఏంటంటే రాయలసీమ జీవనాడి అని ఏ నదిని పిలుస్తారు? ద రివర్ పెన్నార్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ కాల్డ్ యాజ్ లైఫ్ లైన్ ఆఫ్ రాయలసీమ అంటారు. అంటే రాయలసీమ జీవనాడి అని దేన్ని పిలుస్తారని మీకు క్వశ్చన్ అడిగితే లైఫ్ లైన్ ఆఫ్ రాయలసీమ ద రివర్ పెన్నార్ ఆర్ పినాకిని. గతంలో మనకు పెన్నా నదిని మరొక పేరు అనదర్ నేమ్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ అని క్వశ్చన్ అడిగారు. పెన్నార్ ఆర్ పినాకిని అని కూడా అంటారు. ఇంకా మనకు ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ అడిగారంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రేపు మనకు ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ కూడా అడగడానికి కాంట్రవర్షియల్ ప్రాజెక్ట్స్ ఉన్నాయండి. కాంట్రవర్షియల్ ప్రాజెక్ట్ బిట్వీన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ద స్టేట్ ఆఫ్ తెలంగాణ. ఏపీ మరియు తెలంగాణ రాష్ట్రాల మధ్య కొంచెం వివాదంగా ఉన్నాయండి కాంట్రవర్షియల్ ప్రాజెక్ట్స్ బిట్వీన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ద స్టేట్ ఆఫ్ తెలంగాణ. వన్ ఈజ్ పోతిరెడ్డిపాడు. మీకు అందరికీ తెలుసు పోతిరెడ్డిపాడు. హెడ్ రెగ్యులేటరీ. పోతిరెడ్డిపాడు హెడ్ రెగ్యులేటరీ ఎక్కడుంది ఇది? ఫిజికల్గా జాగ్రఫికల్గా వేర్ ఇట్ ఈస్ సిచ్యువేటెడ్? కర్నూలు జిల్లాలో ఉందా, ప్రకాశంలో ఉందా, నెక్స్ట్ వన్ కడపలో ఉందా, ఎక్కడుంది అనేది పోతిరెడ్డిపాడు హెడ్ రెగ్యులేటర్. కానీ తర్వాత మనకు ఇంకా ఎలాంటివి అడుగుతాడంటే ఆర్డిఎస్ అండి. ఆర్డిఎస్ స్టాండ్స్ ఫర్ రాజోలి బండా డైవర్షన్ స్కీమ్. RDS రాజోలి బండా డైవర్షన్ స్కీమ్. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో a dispute project between India, Andhra Pradesh as well as the state of Telangana. ఆంధ్రప్రదేశ్ మరి తెలంగాణ RDS కూడా కాంట్రవర్షియల్. పోతిరెడ్డిపాడు ఇలాంటివన్నీ అంశాలు. తర్వాత మనకు ఎస్ఐ ఎగ్జామినేషన్లో ఏమడిగారంటే ద నాగార్జున సాగర్ మల్టీపర్పస్ ప్రాజెక్ట్. యు నో వెరీ వెల్ నాగార్జున సాగర్ మల్టీపర్పస్ ప్రాజెక్ట్. ఈ నాగార్జున సాగర్ మల్టీపర్పస్ ప్రాజెక్ట్ని ఎక్కడ కన్స్ట్రక్ట్ చేశారు? ద నాగార్జున సాగర్ మల్టీపర్పస్ ప్రాజెక్ట్ ఎక్కడ కన్స్ట్రక్ట్ చేశారండి? కన్స్ట్రక్టెడ్ at Nandikonda village in Nalgonda district. So basically it is a joint owned irrigation project between Andhra Pradesh as well as the state of Telangana. మీకు ఒక్కోసారి ఇలా కూడా అడగచ్చు, క్రింది వాటిలో ఉమ్మడి భాగస్వామ్యంలో ఉన్న బహుళార్థ సాధన విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్ ఈజ్ ఏ జాయింట్ ఓన్డ్ ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్ బిట్వీన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అండ్ తెలంగాణ అని కూడా అడగచ్చు మనకు. కాబట్టి ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ రాష్ట్రాల మధ్య
ఇక ఉమ్మడి భాగస్వామ్యంలో నీటిపారుదల ప్రాజెక్ట్ అన్నప్పుడు ఫస్ట్ ప్రియారిటీ మనం దేనికి ఇవ్వాలి అంటే నాగార్జున సాగర్ మల్టీపర్పస్ ప్రాజెక్ట్. ఎప్పుడంటే దీనికి ఇట్ వాజ్ జనరలీ ఇట్ వాజ్ ఫౌండెడ్ ఇన్ 1955 December 10th. మనకి ఎస్ఐ ఎగ్జామినేషన్లో ఇలాంటి క్వశ్చన్లు అడిగారండి. నాగార్జున సాగర్ ఎప్పుడు కన్స్ట్రక్ట్ చేశారు? ఇట్ వాజ్ ఫౌండెడ్ ఇన్, ఫౌండేషన్ వచ్చేసి ఎప్పుడండి, ఫౌండెడ్ బై ప్రైమ్ మినిస్టర్ జవహర్లాల్ నెహ్రూ. అట్ ద టైం ప్రైమ్ మినిస్టర్ జవహర్లాల్ నెహ్రూ ఆ సమయంలో. ఈయన ఎప్పుడంటే 1955 December 10th శంకుస్థాపన చేస్తారు. 1955 December 10th అండి. అంటే ఫస్ట్ 5-year ప్లాన్, మొదటి పంచవర్ష ప్రణాళిక కాలంలో ఫస్ట్ 5-year ప్లాన్లో దీన్ని స్టార్ట్ చేశారు. మరి ఇట్ వాజ్ ఇనాగ్రేటెడ్ బై ద నాగార్జున సాగర్ మల్టీపర్పస్ ప్రాజెక్ట్ వాజ్ ఇనాగ్రేటెడ్ బై శ్రీమతి ఇందిరాగాంధీ 1967 అండి. 1967. జనరల్గా నాగార్జున సాగర్ మల్టీపర్పస్ ప్రాజెక్ట్ వచ్చేసి ఇట్ ఈస్ ఎ మషనరీ డ్యామ్, ఇట్ ఈస్ ఎ రాక్ ఫిల్ డ్యామ్. It is one of the largest rock-filled dam in entire Asian continent. ఆసియా ఖండంలోనే అతిపెద్ద రాతి ఆనకట్ట వచ్చేసేది అంటే 1967లో దీన్ని స్టార్ట్ చేసిన శ్రీమతి ఇందిరాగాంధీ. It is the largest, it is the biggest machinery dam. It is the biggest machinery dam or rock-filled dam entire Asian continent. ఆసియా ఖండంలోనే అతిపెద్ద రాతి ఆనకట్ట. Machinery means rock-filled dam అని అర్థం. కాబట్టి ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ మనకు అడగడానికి అవకాశాలు ఎక్కువ ఉన్నాయి. గతంలో ఈ క్వశ్చన్ అడగడం జరిగిందండి. ఏ ఇయర్లో స్టార్ట్ చేశారు, దీనికి ఫౌండేషన్ స్టోన్ ఎప్పుడు వేశారు? ఫస్ట్ 5-year 1955 December 10th. అక్కడ మీకు 11th అని ఇచ్చారు, కానీ 10th దాన్ని స్టార్ట్ చేశారు. ఇలాంటి అంశాలు డేట్, మంత్, తర్వాత వచ్చేసి ఇయర్ కూడా అడుగుతున్నాడు. ఓన్లీ ఇయర్ అడుగుతాడో లేదు, ఈ మధ్య కాలంలో ఇయర్తో పాటు మంత్, తర్వాత వచ్చేసి డేట్ కూడా మెన్షన్ చేస్తున్నారు. కాబట్టి మనం జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయాలి. తర్వాత ఇలా రకరకాలైన విషయాలు, ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్స్ సంబంధించి డీటెయిల్ ఇన్ఫర్మేషన్, ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ డీటెయిల్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఎస్, ఓకే. నెక్స్ట్ వన్ సాయిల్స్ ఉంది. సాయిల్స్లో కూడా మనకు అడగడం జరుగుతుందండి. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ సాయిల్స్ ఆర్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ which of the following soils are considered as black soils? Sir, black soils మీకు అందరికీ వెరీ వెల్ అందరికీ తెలిసిన విషయమే బ్లాక్ సాయిల్స్. ఈ సాయిల్స్ ఏమంటారండి? ట్రాపికల్ చర్నోజమ్ సాయిల్స్ అంటారు. ట్రాపికల్ చర్నోజమ్ సాయిల్స్ అని పిలుస్తారు. మీకు అడిగేది ఈ క్వశ్చన్ అడుగుతాడు, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ సాయిల్స్ ఆర్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ట్రాపికల్ చర్నోజమ్ సాయిల్స్ అని. బ్లాక్ రేగర్ సాయిల్స్ ఆర్ నాన్ యాజ్ ట్రాపికల్ చర్నోజమ్ సాయిల్స్ అంట. విచ్ సాయిల్స్ హ్యావింగ్ హైయెస్ట్ వాటర్ రిటెన్షన్ కెపాసిటీ, ఇలా క్వశ్చన్స్ కూడా అడగడం జరుగుతుందండి. విచ్ సాయిల్స్ హ్యావింగ్ హైయెస్ట్ వాటర్ రిటెన్షన్ కెపాసిటీ అంటే జలధారణ శక్తి, హైయెస్ట్ వాటర్ రిటెన్షన్ కెపాసిటీ, హైయెస్ట్ వాటర్ రిటెన్షన్ కెపాసిటీ అంట. ఈ యొక్క హైయెస్ట్ వాటర్ రిటెన్షన్ కెపాసిటీ అంటే జలధారణ శక్తిని అధికంగా కలిగిన మృత్తికలు ఏవి అంటారు. హైయెస్ట్ వాటర్ రిటెన్షన్ కెపాసిటీ. బ్లాక్ రేగర్ సాయిల్స్ అనేవి బ్లాక్ రేగర్ సాయిల్స్ హ్యావింగ్ హైయెస్ట్ వాటర్ రిటెన్షన్ కెపాసిటీ. బ్లాక్ రేగర్ సాయిల్స్, నల్లరేగడి మృత్తికలు ఎక్కువ వాటర్ రిటెన్షన్ కెపాసిటీని కలిగి ఉంటాయి. బ్లాక్ రేగర్ సాయిల్స్ హ్యావింగ్ హైయెస్ట్ వాటర్ రిటెన్షన్ కెపాసిటీ అంటే జలధారణ శక్తిని ఎక్కువ, అంటే వాటర్ని ఎక్కువగా అబ్జర్వ్ చేసుకునే గుణాన్ని కలిగి ఉంటాయి. ఓకేనా అండి? ఎస్, ఓకే. నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ ఇలాంటి క్వశ్చన్స్, డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్. నెక్స్ట్ వన్ న్యాచురల్ వెజిటేషన్. ఈ న్యాచురల్ వెజిటేషన్స్లో వైల్డ్ లైఫ్ సాంక్చురీస్, తర్వాత నేషనల్ పార్క్స్, బయో రిజర్వ్స్ అండ్ బయో హాట్స్పాట్స్కి సంబంధించిన విషయాలు పక్కాగా మీకు 4 మార్కులు కానీ 5 మార్కులు కానీ పక్కా అడుగుతారండి. చాలా ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్. వీటి మీద టైప్స్ ఆఫ్ ఫారెస్టర్స్, ఫ్లోరా అండ్ ఫానా, నేషనల్ పార్క్స్, బయో రిజర్వ్స్, బయో హాట్స్పాట్స్, వీటి మీద మీకు కంపల్సరీ న్యాచురల్ రిజర్వ్ 4 లేకపోతే 5 కూడా అడగచ్చు. 4-5 మార్కులు అంటే ఒకే చాప్టర్ మీద. చూడండి, మీరు నేను చెప్పడం కాదండి, మీరు ఒకసారి రికాప్చులేషన్ చేయండి, చూడండి, మీరు ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయాలి ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్. అంటే ప్రీవియస్లో ఎస్ఐలో కానిస్టేబుల్ ఎగ్జామినేషన్లో ఎలా అడిగారు అనేది మీరు ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి. చాలా డీటెయిల్ ఇన్ఫర్మేషన్కి సంబంధించి మనం ఇక న్యాచురల్ వెజిటేషన్లో 4-5 మార్కులు అడగడం జరిగిందండి. 4-5 మార్కులు అంటే ఆషామాషా అండి. కాబట్టి చాలా ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్. మీకు అడుగుతాడు వైల్డ్ లైఫ్ సాంక్చురీస్ అంటాడు, రకరకాల ఇన్ఫర్మేషన్ అడుగుతాడు. ఏంటంటే మీకు ఈ మధ్య కాలంలో వాళ్ళ
ఎలా అడుగుతున్నారంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బందీపూర్ నేషనల్ పార్క్, దండేలి వైల్డ్ లైఫ్ సాంక్చురీ, బిలిగిరి రంగనాథ టైగర్ రిజర్వ్, మానస్ టైగర్ రిజర్వ్. These wildlife sanctuaries and tiger reserves are located in these following states అంటారు. ఈ రాష్ట్రాల్లో విస్తరించి ఉన్నాయి. వరుస క్రమంలో పెట్టండి. గివ్ టు సీక్వెన్స్, గివ్ టు ఆర్డర్ ఇవ్వమని చెప్తాడు. ఏ రాష్ట్రాల్లో ఉన్నాయో వాటి ఆర్డర్ ఇవ్వండి అంటాడు. అంటే మరి సబ్జెక్ట్ మీద ఏంటండి, ఆషామాషిగా ఒకరోజు చదివి ఎగ్జామ్ రాసి ఎస్ఐ కానిస్టేబుల్ పోస్ట్ కొట్టేద్దామంటే దుర్లభం అండి, ఇంపాసిబుల్. కాబట్టి ఏంటంటే ఒక ప్లాన్గా, ఒక పద్ధతి ప్రకారం, ఒక కమిట్మెంట్ తోటి చదివిన వాళ్ళు మాత్రమే ఎస్ఐ ఎగ్జామినేషన్లోను కానిస్టేబుల్ ఎగ్జామినేషన్లో సక్సెస్ అవ్వగలరు. కాబట్టి మన ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చాలా ప్రెస్టీజ్ ఇష్యూగా ఈ యొక్క కానిస్టేబుల్ ఎగ్జామినేషన్ కానీ తర్వాత ఎస్ఐ కానీ తీసుకొని ఎగ్జామ్ కండక్ట్ చేయబడుతున్నాడు. త్వరలో 6,500 పోస్టులు రాబోతున్నాయి. మరి ఇంత మంచి సదవకాశాన్ని మీరందరూ కూడా చాలా జాగ్రత్తగా చదివి పోస్ట్ సంపాదించుకోవాలండి. ఇంత మంచి అవకాశం మీకు రాదు. మంచి అవకాశాన్ని ఇస్తున్నాడు గౌరవనీయులైన జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు. కాబట్టి ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోండి. అదేవిధంగా అగ్రికల్చర్కి సంబంధించిన అంశాలు కూడా, మరి అగ్రికల్చర్కి సంబంధించి డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ క్రాప్స్, పోడు అగ్రికల్చర్ కానీ, తర్వాత షిఫ్టింగ్ టైప్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ కానీ, నెక్స్ట్ వన్ ఇంకా ఏంటంటే రకరకాల కమర్షియల్ అగ్రికల్చర్ కానీ, ఏ క్రాప్స్ ఎక్కడ పండుతాయి, టాప్ పొజిషన్లో ఎవరు ఉన్నారు, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి. ఇది జనరల్గా చెప్పాలంటే ఎకనామికల్ జోగ్రఫీ అండి. ఇది ఎకనామికల్ జోగ్రఫీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్ అండి, వెరీ ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్. కాబట్టి డోంట్ మిస్ ఇట్. నెక్స్ట్ వన్ ఎలక్ట్రిసిటీ ఉంది. ఈ ఎలక్ట్రిసిటీలో ఐడల్ పవర్ జనరేషన్, థర్మల్ పవర్, జియో థర్మల్ ఎనర్జీ, విండ్మిల్ ఎనర్జీ, సోలార్ పవర్. నెక్స్ట్ వన్ న్యాచురల్ గ్యాస్ బేస్డ్ ఎలక్ట్రిక్ పవర్ ప్లాంట్స్ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఉన్నాయండి. కాబట్టి ఇలాంటివి రేపు చాలా ప్రెస్టీజ్ ఇష్యూగా తీసుకుని గవర్నమెంట్ ఇలాంటివి అడిగేది. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ న్యాచురల్ గ్యాస్ సఫిషియంట్ రిజర్వ్స్ అవైలబుల్ ఇన్ కృష్ణా గోదావరి బేసిన్స్ ఇన్ ద స్టేట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఈ యొక్క న్యాచురల్ గ్యాస్ రిజర్వ్స్ సఫిషియంట్గా ఉన్నాయండి కృష్ణా గోదావరి బేసిన్లో. కాబట్టి ఈ యొక్క న్యాచురల్ గ్యాస్ రిజర్వ్స్ సఫిషియంట్గా ఉన్నాయి. కాబట్టి ఇక్కడ ఏంటి జనరల్గా అలా ఉన్నప్పుడు న్యాచురల్ గ్యాస్ని ఎందుకు యూజ్ చేస్తారు? జనరల్గా న్యాచురల్ గ్యాస్ బేస్డ్ ఎలక్ట్రిసిటీ పవర్ ప్లాంట్స్ అంటే సహజ వాయువు ఆధారిత విద్యుత్ కేంద్రాలను ఎక్కడ ఏర్పాటు చేశారు? ఈ క్వశ్చన్స్ మనకు గతంలో గ్రూప్ 1 ఎగ్జామినేషన్లో అడిగారు, తర్వాత ఎస్ఐ ఎగ్జామినేషన్లో కూడా అడగచ్చు, తర్వాత కానిస్టేబుల్ ఎగ్జామ్లో అడగచ్చు. మీరందరూ కూడా ప్రతి విషయాన్ని తెలుసుకోవాలండి. వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఎక్కడెక్కడ ఏ ఏ ప్లేసెస్ ఉన్నాయి, తర్వాత ఎక్కడెక్కడ ఏ మినరల్స్ దొరుకుతున్నాయి, ఆ మినరల్స్తో ఏం తయారు చేస్తారు, ఎందుకు ఉపయోగపడతాయి ఆ మినరల్స్. ఇప్పుడు న్యాచురల్ గ్యాస్ దొరికినప్పుడు ఈ యొక్క న్యాచురల్ గ్యాస్ బేస్డ్ ఎలక్ట్రిక్ పవర్ ప్లాంట్ అంటే సహజ వాయువు ఆధారిత విద్యుత్ కేంద్రాలు ఎక్కడ ఏర్పాటు చేశారండి? జనరల్గా కృష్ణా గోదావరి బేసిన్ అనగానే మనం ఏం చెప్తామంటే వన్ ఈజ్ ఈస్ట్ గోదావరి, వెస్ట్ గోదావరి, కృష్ణా జిల్లాలు. ఈ యొక్క న్యాచురల్ గ్యాస్ బేస్డ్ అంటే సహజ వాయువు ఆధారిత విద్యుత్, న్యాచురల్ గ్యాస్ బేస్డ్ ఎలక్ట్రిక్ పవర్ ప్లాంట్స్ని ఎక్కడ ఏర్పాటు చేశారంటే వన్ ఈజ్ విజయేశ్వరం, నెంబర్ 2 ఈజ్ విజయేశ్వరం. నెంబర్ 2 వచ్చేసి ఎక్కడ ఏర్పాటు చేశారంటే 1వది విజయేశ్వరంలోను, నెంబర్ 2 వచ్చేసి ఎక్కడండి విజయేశ్వరం తర్వాత జేగూరు పాడు అనే ప్లేస్ వద్ద ఏర్పాటు చేశారు. వీటికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా మనం పర్ఫెక్ట్ ఉండాలండి. ఓకేనా అండి? ఎస్, ఇవి ఎలక్ట్రిసిటీకి సంబంధించి అన్ని విషయాలు కూడా నేను డీటెయిల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. తర్వాత మినరల్స్ అండ్ ఎనర్జీ రిసోర్సెస్ అంటున్నాం. ఈ మినరల్స్ అండ్ ఎనర్జీ రిసోర్సెస్కి సంబంధించిన విషయాలు కూడా, మరి వాట్ కైండ్ ఆఫ్ మినరల్స్ సఫిషియంట్ అవైలబుల్ ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇన్ ఇండియన్ టెరిటరీ అన్నాం. అంటే ఇక్కడ రాష్ట్రాల వారిగా కూడా చెప్పాలండి, ఎందుకంటే ఎలా అయినా అడగవచ్చు. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వెరైటీస్ రిజర్వ్స్ ఉన్నాయి. వెరైటీస్ రిజర్వ్స్ అనగానే వైఎస్ఆర్ కడప డిస్ట్రిక్ట్, వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి కడప డిస్ట్రిక్ట్, వైఎస్ఆర్ కడప డిస్ట్రిక్ట్లో వెరైటీస్ రిజర్వ్స్ డిపాజిట్స్ అండ్ ఆల్సో ప్రొడక్షన్ టాప్ పొజిషన్ ఇన్ ద కంట్రీ. ఒక విధంగా చెప్పాలంటే ప్రపంచంలోనే అక్రాస్ ద వరల్డ్ ప్రపంచంలోనే వెరైటీస్ డిపాజిట్స్ అండ్ ఆల్సో ప్రొడక్షన్ ఎక్కువగా ఉండేది ఎక్కడంటే ఆంధ్రప్రదేశ్లో వైఎస్ఆర్ కడప జిల్లాలో మంగంపేట మైన్స్ అండి. మంగంపేట వెరైటీస్ మైన్స్, వీటికి సంబంధించిన అంశాలు. తర్వాత యురేనియం రిజర్వ్స్ కూడా సఫిషియెంట్గా ఉన్నాయండి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో. యురేనియం రిజర్వ్స్ వచ్చేసి అకార్డింగ్ టు డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ అటామిక్ ఎనర్జీ, డిఏఈ అంటారు.
DAE స్టాండ్స్ ఫర్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ అటామిక్ ఎనర్జీ. ఈ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ అటామిక్ ఎనర్జీ వాళ్ళు ఏం డిక్లేర్ చేశారంటే వరల్డ్లోనే ఈ యొక్క యురేనియం డిపాజిట్ సఫిషియెంట్గా ఉన్న రాష్ట్రం ఏదంటే ఆంధ్రప్రదేశ్లో వైఎస్ఆర్ కడప జిల్లాలో మరి ముఖ్యంగా ఎక్కడ అంటే తుమ్మలపల్లి అనే గ్రామం వద్ద ఉన్నట్టు డిక్లేర్ చేశారండి, తుమ్మలపల్లి విలేజ్. అలాంటి విషయాలు మనకు మినరల్స్ అండ్ ఎనర్జీ రిసోర్సెస్కి సంబంధించిన కూడా ఎలాంటివైనా అడగచ్చు క్వశ్చన్స్. కాబట్టి మనం ఇన్ఫర్మేషన్ సఫిషియంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ మనం గ్యాదర్ చేయాలి. ఎస్, ఓకే. ఇండస్ట్రీస్ ఉన్నాయి. ఇక ఇండస్ట్రీస్లో డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రీస్, మినరల్ బేస్డ్ ఇండస్ట్రీస్ అండ్ ఆల్సో ఆగ్రో బేస్డ్ ఇండస్ట్రీస్. నెక్స్ట్ వన్ ఫారెస్ట్ బేస్డ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మినరల్ బేస్డ్ ఇండస్ట్రీస్ అన్నాం. ఐరన్ స్టీల్ ప్లాంట్స్కి సంబంధించిన విషయాలు చెప్పేటప్పుడు మీకు చాలా వరకు అందరికీ కూడా గుర్తుండవు. వాటికి సంబంధించి మీకు నేను ఇలా డిస్కషన్ చేయడం జరుగుతుంది. టిస్కో, ఇస్కో, మిస్కో, విస్కో అండ్ పోస్కో ఇలా చెప్తానండి, మీకు చాలా జాగ్రత్తగా మీరు గుర్తుపెట్టుకునేటట్టు. కాబట్టి చూడండి, టిస్కో, ఇస్కో, మిస్కో, విస్కో, పోస్కో అన్నాం. సింపుల్గా ఇలాంటి అంశాలు జోవియల్గా మనం ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. టిస్కో టాటా ఐరన్ స్టీల్ కంపెనీ, ఇస్కో ఇండియన్ ఐరన్ స్టీల్ కంపెనీ, మిస్కో మైసూర్ ఐరన్ స్టీల్ కంపెనీ, విస్కో మీన్స్ విశాఖ ఐరన్ స్టీల్ కంపెనీ, పోస్కో మీన్స్ పొహాంగ్ స్టీల్ కంపెనీ. ఈజీగా మనకు ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా ఒక్క దెబ్బతోటి ఈజీగా వస్తాయి. కాబట్టి ఇలాంటి అంశాలన్నీ కూడా మీకు ఐ విల్ డిస్కస్ కాంప్రిహెన్సివ్ ఇన్ఫర్మేషన్. మీకు చాలా విషయాలు మీతో జాగ్రత్తగా డిస్కషన్ చేస్తాను. తర్వాత ట్రాన్స్పోర్ట్ సిస్టమ్ ఉంది. వీటి మీద కూడా మనకు చాలా జాగ్రత్తగా అడిగారండి క్వశ్చన్స్. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ట్రాన్స్పోర్ట్ సిస్టంలో మీకు ఎస్ఐ ఎగ్జామినేషన్లో ఎలా అడిగారంటే మీకు అందరికీ తెలుసు గోల్డెన్ క్వాడ్రిలేటరల్ ప్రోగ్రామ్. You know very well, golden quadrilateral program. Golden quadrilateral, what is the main objective of golden quadrilateral program? Golden quadrilateral program అంటే తెలుగులో ఏమంటారంటే స్వర్ణ చతుర్భుజి కార్యక్రమం అంటారండి. Golden quadrilateral program. Golden quadrilateral program means ఇప్పుడు చూడండి, one is it connects metropolitan cities. One is Delhi and next one is Mumbai and the third one is Chennai and also Kolkata. Delhi, Mumbai, Chennai and Kolkata. Listen carefully. ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ మనకు ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ అంటే ఎస్ఐ ఎగ్జామినేషన్లో ఇలాంటివి అడిగారు. జనరలీ ఇది కే ఫర్ కోల్కతా అండి. జనరలీ వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ గోల్డెన్ క్వాడ్రిలేటరల్ ప్రోగ్రామ్? GQP అంటే గోల్డెన్ క్వాడ్రిలేటరల్ ప్రోగ్రామ్. GQP అంటే గోల్డెన్ క్వాడ్రిలేటరల్ ప్రోగ్రామ్. తెలుగులో ఏమంటారంటే స్వర్ణ చతుర్భుజి కార్యక్రమం. వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ గోల్డెన్ క్వాడ్రిలేటరల్ ప్రోగ్రామ్? ద మెయిన్ పర్పస్, ద మెయిన్ ఎయిమ్ ఆఫ్ గోల్డెన్ క్వాడ్రిలేటరల్ ప్రోగ్రామ్, ఇట్ కనెక్ట్స్ మెట్రోపాలిటన్ సిటీస్. అంటే మెట్రోపాలిటన్ నగరాలను ఏర్పాటు చేయడానికి, కలపటానికి, అంటే ఇట్ కనెక్ట్స్ మెట్రోపాలిటన్ సిటీస్. కాబట్టి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు బై రోడ్వేస్, ఇట్ ఈస్ అ ఢిల్లీ, ఇట్ కనెక్ట్స్ మెట్రోపాలిటన్ సిటీస్. వన్ ఇస్ ఢిల్లీ, Mumbai to Chennai, Chennai to Kolkata, Chennai to Kolkata. The total length of golden quadrilateral 5,846 kilometers. The total length of golden quadrilateral from Delhi, Mumbai, Chennai and Kolkata to Delhi. మనకు ఎస్ఐ ఎగ్జామినేషన్ ఏమడిగారంటే which is the longest segment as a part of golden quadrilateral program అన్నాడు. which is the longest segment as a part of golden quadrilateral program అని క్వశ్చన్ అడిగాడు. the longest segment as a part of golden quadrilateral program is Chennai to Kolkata is the Chennai to Kolkata is the longest segment as a part of golden quadrilateral program. The length of Chennai to Kolkata golden quadrilateral is 1684 kilometers, 1684 kilometers, 1684 kilometers. It is the longest segment as a part of golden quadrilateral program. ఓకేనండి, ఇలాంటి విషయాలు మనకు జనరల్గా అడగడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ వన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ సిస్టమ్. 2011 సెన్సస్ రికార్డ్స్. ఎక్కడ ఏంటి పాపులేషన్, డెన్సిటీ ఆఫ్ పాపులేషన్, హైయెస్ట్ డెన్సిటీ పాపులేటెడ్ ఇండియన్ స్టేట్. మరి 1 square kilometer how many members are surviving as per 2011 census records. Next one literacy rate.
నెక్స్ట్ వన్ సెక్స్ రేషియో, ఇలాంటి అంశాలు మనకు అడుగుతారు. ట్రైబల్ గ్రూప్స్ గురించి కూడా ఇవన్నీ కూడా సార్ జనరలీ వన్ ఈజ్ సెన్సస్ రికార్డ్స్ అండ్ ఆల్సో ట్రైబల్ గ్రూప్స్ ఇట్ ఈస్ బోత్ ఆర్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ హ్యూమన్ జియోగ్రఫీ. వీటికి సంబంధించి టోటల్ ఇన్ఫర్మేషన్, వీటి యొక్క వెయిటేజ్ ఎలా ఉంటుందండి, ఎస్ఏ ఎగ్జామినేషన్లో 35 to 40 మార్క్స్ ఇన్ ప్రిలిమ్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ మెయిన్ ఎగ్జామినేషన్. నెక్స్ట్ వన్ పీసీలో వచ్చేసి 20 to 25 మార్క్స్ వరకు అడగడం జరుగుతుంది. ఇట్ ప్లేస్ జోగ్రఫీ ఆఫ్ ఇండియా ప్లేస్ పైవటల్ రోల్ ఇన్ ఎస్ఐ ఎగ్జామినేషన్ యాజ్ వెల్ యాజ్ పోలీస్ కానిస్టేబుల్. సార్ మై నేమ్ ఈజ్ రామాంజనేయులు, సీనియర్ జోగ్రఫీ ఫ్యాకల్టీ ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ద స్టేట్ ఆఫ్ తెలంగాణ. కాబట్టి మీరందరూ కూడా ఇటువంటి విషయాలని కూడా మీకు కాంప్రిహెన్సివ్గా నేను ఇవ్వడం జరుగుతుందండి. కాబట్టి జాగ్రత్తగా మనందరం కూడా చదివి మరి మీరందరూ కూడా మంచి పొజిషన్కి వెళ్ళాలని మనసా వాచా కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను.